So students, this is the third video for a pair of linear equations in two variables. In this video, we'll solve exercise 3.1. In exercise 3.1, there are three problems which are based on representing the statement situation in the form of graph or algebraically also. So yesterday as we have seen three examples like this, today also we'll study these three examples which are in exercise 3.1. In this exercise, this is the first example. See how to convert this into a algebraic equation forms and as well as how to write these in terms of or how to draw the lines in terms of graphs. So let me read the question. Aftaf tells to his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation graphically and algebraically. First algebraically, then graphically. ಈ ಟೈಪ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಜಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಫ್ತಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಫ್ತಾಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ let the present age of Aftaf's daughter is equal to ಏನು ಅನ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ y years ಅನ್ಕೊತೀನಿ. Present age of Aftaf is x years and present age of Aftaf's daughter is y years. Then what we'll do, we'll see the conditions given in the problem. See what are the conditions given in the problem is 7 years ago. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಏಜ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ವೈ. 7 years ago ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. 7 years ago 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇವಂದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ 7 years ago? ಇದು ವೈ ಮೈನಸ್ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್. 7 years ago ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಆಯಿತು. 7 years ago ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವೈ ಮೈನಸ್ 7 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ, 7 years ago he said that I was 7 times as old as you. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಅಫ್ತಾಫ್ಸ್ ಏಜ್ 7 years ago will be equal to 7 times the age of his daughter. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 is equal to 7y minus 49 ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಇದು ವೈ 7y ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ 7 ಆ ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7y, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 7y. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 49, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7. ಮೈನಸ್ 49 ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂದರೆ ಏನೆಷ್ಟಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ 42. ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ದೆನ್, so what is the second condition?
3 years from now ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಫ್ಟರ್ 3 years 3 years from now ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 years 3 years from now ಅಂದ್ರೆ after 3 years what will be the age of Aftaf? X plus 3 is equal to what will be the age of his daughter after 3 years? This is y plus 3. ಈಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ I shall be 3 times as old as you will be. ಅಂದ್ರೆ 3 years ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಫ್ತಾಫುಂದು ಏಜ್ ಅವನ ಡಾಟರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? 3 times. ಈಗ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3y ಪ್ಲಸ್ 9. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3y, ಇದು ಮೈನಸ್ 3y ಕಟ್ತವ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 9 ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೇವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 minus 6, 9 minus 3, it is 6. It is second equation. So what is the first equation? X minus 7y is equal to minus 42 is the first equation, and x minus 3y is equal to 6 is the second equation. If we write these two equations in this form, this is called as algebraic representation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? algebraic representation. algebraic representation ಮುಗಿಸ್ದೇವು ನಾವು. ಇದು algebraic representation. Then if you want to represent these lines graphically, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗಿದು? 7 years ago ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ವೈ ಮೈನಸ್ 7 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 7 years ago 7 times ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ 3 years from now. ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಫ್ತಾಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 7 years ಆಫ್ಟರ್ he will be 3 times as old as his daughter. So from this condition we got the second equation. This we call it as algebraic representation. ಈ algebraic representation ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ ನಮ್ಮದು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 42 ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ವೈ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಭೀ ನಡೀತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ 0. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಹಾಕಿದಾಗ ವೈ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 0 ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 7y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42. ಹಂಗಂದ್ರೆ 7y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42 ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42/7. 42/7 ಈಸ್ 6. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪುಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು ನೋಡೋಣ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪೂರಾ 0 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 42. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 42. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವೈರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟೀಜರ್. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಈ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಿನ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅದ.
ಸೊ ನೀ y ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ದೇವು. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -7. ಸೊ x ಮೈನಸ್ 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -42 ಆಯಿತು. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -42 ಪ್ಲಸ್ 7, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -35. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೇಬಲನ್ನು ಈಗ ಇದು ನಾ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಇದು y ಅದ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ, ಇದು 0 ಆಯಿತು. -3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ 3 -3y 6, 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -6. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -6/3 ಈಸ್ -2. y 0 ಹಾಕ್ರಿ, ಇದು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ದೆನ್ x ವಿಲ್ ಬಿ 6. x ಇನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ y ಯಾವುದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ x ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಇನ್ನು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ಆ್ಯಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 × 1 -3 ಆಯಿತು. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು 2 ಡಿವಿಷನ್ ಕಲಿತು -10 ಅಂತಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ರೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ for 30 years. Like this x scale I have selected. What is the scale for y? 1 centimeter 1 year. ಈ y ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ತನ ಅದ. ಸೊ 6 ತನ ಇರಲಿ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನವ? ಎಕ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ y 6 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ x 0 ಅದ, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಅದ. y ಎಷ್ಟದ ಆ ಟೈಮಿಗೆ? 6. x is 0, y 6. This is one point. What is the another point? x 0 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ y 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x 0 ಇರ್ತದೆ, y 0 ಇರ್ತದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ y 0 ಆದಾಗ x ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? -42 ಅಂದ್ರಲ್ಲ 10 -10 -20 -30 -40. -42 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡಬರ್ಗೆ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಇದು 40 ಆದ್ರೆ 41 42 ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟದ? -35 ಅದ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವಂದ್ರೆ y 1 ನಿಂದ್ರು y 1, x ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ? -35. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ರಿ, ಇದು -30, ದಿಸ್ ಈಸ್ -35. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು -35. ನಾವು ಐ ಗಾಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಐ ಗಾಟ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ? ಎಕ್ಸ್ -7y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -42. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್? ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ನಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0, ವೈ ಏನಾಯ್ತು -2. ಮತ್ತು ವೈ 0 ಇದ್ದಾಗ, ವೈ 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನೂ 0 ಇರ್ತದೆ, ವೈನೂ 0 ಇರ್ತದೆ. ವೈ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟದ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಯ್ತು. 1 ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್. ದೆನ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟದ, 9 ಅದ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10, ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಈ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್, these points with a line like this, that means these two lines are intersecting at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These two lines are intersecting at this point. So what is the conclusion? These lines are intersecting lines. Okay, this is the first problem. Exercise 3.1 naga second problem. What is the second problem? See, again representing the situation algebraically and as well as graphically. See, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for how many rupees? 3,900 rupees. Later she buys another bat, one bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent the situation graphically and algebraically. Let us see this. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾವ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ದೆ. ಸಿ, one bat, cost of one bat, let cost of one bat is equal to ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು x rupees, and cost of one ball is equal to y rupees ಅನ್ಕೊ. Okay, then see what is the condition given. First she purchased 3 bats and 6 balls. 1 bat ಗೆ x rupees, 3 bats ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3x plus 6 balls 6y is equal to for how many rupees? 3,900 rupees. 3,900 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Then after this she purchased 1 bat ಅಂದರೆ 1x plus 3 balls 3y for how many rupees? 1,300 rupees. Let us call this as equation number 1. ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು 3x plus 6y is equal to 3,900 ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0 ಹಾಕಿದೆವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಲಿನಾ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನನಗೆ 6y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತಾ, 6y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3,900 ಆಯಿತು.
6 ಇದು 39 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 100, then what is going to happen? x is equal to ಒಮ್ಮೆ 100 ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ 3900 ಅವ. ಈಗ ನಾ x is equal to 0 ಆಗ್ದ, y is equal to x is equal to 1 ಆಗ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು 3 ಆಗ್ತದೆ. x is equal to 1 ಆಗ್ದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. 6y is equal to 3 plus 6y ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 6y is equal to 3900 minus 3 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 3900 minus 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3897. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x values and y values in terms of hundreds. See, if I put x is equal to 100, what happens to y? 6y is equal, ಇದು 3 into 100 300 ಆಯಿತಾ. 6y is equal to 3900 minus 300. 3900 minus 300 is 3600. 6y is equal to 3600. ಅಂದರೆ y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈಗ x is equal to 100 ಆಗ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಾ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು 3 into 100 will be 300. 300 plus what is this? 6y is equal to 3900 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 6y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3900 minus 300, 3600. ಅಂದರೆ y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3600 by 6. ಸೊ y is equal to 6 1 ಜಾ 6 6 ಜಾ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿದ? ಈಗ y is equal to ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 600 ಬಂತು. ಓಕೆ, y is equal to 600. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 200, ಇಲ್ಲ 200 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 3 into 200 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 600. ಈಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. 3900 minus 600 is 3900, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 600 ಅಂದರೆ 3300 ಬರ್ತದೆ. ಇದು 33 ಬರ್ತದೆ. 3333 ಆಯಿತು. 33 divided by 6 will be a fraction. So don't take 200. If I take 300, x is equal to 300 ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. x is equal to 300 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 into 300, it will be 900. 3900 minus 900 ಅಂದರೆ 3000 ಬಂತು. 3000 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿರಿ, x is equal to ನಾ 300 ಆಗ್ದ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, 3 into 300 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 900. 900 ಪ್ಲಸ್ 6y is equal to 3900. ಅಂದರೆ 6y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3000. ಅಂದರೆ y is equal to 6 by ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 500. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲತ್ತದ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾ 300 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 500 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ 400 ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. 400 ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಏನೋ 3900, ಇದು 400 ಹಾಕ್ದೆವು. 400 ಹಾಕ್ದೆವು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1200 ಆಯಿತು. 1200. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು 1200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. 1200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2700 ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲತ್ತದ ನಿಮಗಿದು? ಇಲ್ಲ x is equal to 400 ಹಾಕ್ತಾರೆ. 500 ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 1500 ಆಗ್ತದೆ. 1500 ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ 15 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು 4 ಬರ್ತದೆ. ಸಿ x is equal to, if I put 500, this will be 1500. 3900 minus 1500 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 0 0 ಆಯಿತು, ಇದು 4 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಬಂತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ 500 ಹಾಕ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ಹಾಕಿದಾಗ 3 into 500 ಪ್ಲಸ್ 6y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3900 ಆಯಿತು. 6y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3900. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1500. 1500 ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಂದರೆ 6y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಗಾಟ್
this is 0 0, 9 minus 5 will be 4, this is 24. Under y is equal to ಎಷ್ಟು 2400 divided by 6. 2 4 1s 6 1s 6 4s, this will be 400. ಅಂದರೆ x is equal to 500 ಆಗಿದ್ರೆ y is equal to I got 400. ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನಾಗವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1300 ಅದ. 1300 ಹಂಗಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೆ, corresponding values of y. Look at this. ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ 100 ಆಗ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆಗ್ದ, ಇದು 100 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಂದ್ರಲ್ಲ 3y 100 ಪ್ಲಸ್ 3y ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 100 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1300 ಮೈನಸ್ 100, ಅಂದರೆ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಗಾಟ್ 1200, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. ಇಲ್ಲಿ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆಗಿದ್ರೆ y 400 ಬಂತು, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂಗೆ 200 ಹಾಕ್ರಿ. 200 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1300 ಮೈನಸ್ 200 ಇದು 1100 ಆಗ್ತದೆ. 11/3 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಹಾಕ್ರಿ. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1300 ಮೈನಸ್ 300 ಇಟ್ ವಿಲ್ 1000. ಮತ್ತು ಇದು 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ 300. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. 400 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು 1300 ಮೈನಸ್ 400 ವಿಲ್ ಬಿ 900. ಸೊ 9/3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸಲೇಕ ನಾ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರಲ್ಲ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 400 ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1300. 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 1300 ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 400. ಅಂದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಗಾಟ್ 900, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. ನಾ ಎಕ್ಸಿಗೆ 400 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y ನನಗೆ 300 ಬಂತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇದು 800 ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 500 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1300 ಮೈನಸ್ 800 ಬಿ 500. 5/3 ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. 600 ತೊಗೊರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 700 ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 600 700. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 700 ತೊಗೊರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 700 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನನಗೆ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 700 ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1300. ಇದು 700 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊರಿ. 1300 ಮೈನಸ್ 700 ಬಂತು. ಅಂದರೆ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಗಾಟ್ 600, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 200. ನಾ ಎಕ್ಸಿಗೆ 700 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? y ನನಗೆ 200 ಬಂದದ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Now we'll see the graph. See what is my graph now. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಇದು 0 0 ಒರಿಜಿನ್ ಅದ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ? ಸ್ಕೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ? ಎಕ್ಸಿಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 100. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 50, 100, 150, 200, 250, 300 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 50s ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ನಾನು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 100 ರೂಪೀಸ್. ಮತ್ತು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್
First line in values. These are the values of the first line. X 100, Y 600. X 100, Y 600. Okay. X 300, Y 500. X 300, Y is 500. Y 500 illada. Okay. X 500, Y 400. X 500, Y is 400. X 500, Y 400. X 300, Y 500. X 100, Y. Then we'll join these lines, these points to get a straight line. Like this we'll get the line. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x plus 6y is equal to 3900 ಲೈನಿಗೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is my second line? See, this is the second line. I got. What is the second line? X 100, Y 400. X 100, Y 400. X 400, Y 300. X 400, Y 300. Okay. X 400, Y 300. X is 700. ಇಲ್ಲದ 700 ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ. X is 700. Y you see, Y 200. 700, Y 200. Again we'll join these points to get a straight line. Exactly ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 700 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ? This is 200. We'll join these lines to form a straight line like this. X is equal to 700 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರು. X 100, Y 400. X is 400, Y is 300. Okay. X is 700, Y 200. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 200. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 300. ದಿಸ್ 700 ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 200 ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 200. 200. Okay, this is not our point. See, these are the two lines which may intersect after extending for some time. Then these are also intersecting lines, just representing by the graph. Then the last problem of this exercise is this. Very simple. The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 4 kg grapes. 4 kg apple and 4 kg grapes. What is that? See, 1 kg for 2 kg apple. 1 kg apple in the 1 kg apple cost, let us take X, let tanko, and cost of 1 kg grapes, ಈ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ. Y ಅನ್ನು 2 kg apple 2X, 1 kg grape 1Y. How many rupees? 160.
ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸಿ ಅದ ಭಾಳ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 kg ಆ್ಯಪಲ್ 4x, 2 kg grapes 2y, totally costing how much rupees? 300. This will be the second equation. Again, this is called as algebraic representation. Okay, how to represent this graphically? You see, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, that is 2x plus 5 is equal to 160 was one equation. Another equation is 4x plus 2y is equal to 300. It is the second equation. ಮತ್ತೆ x values y values. x y. ಈಗ ನಾ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. 0 ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, 0 ಬರ್ಬೋದಾ. we can put 0. If you put 0, it will get 160. Like 10 scales ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭೀ ನಮಗಿಲ್ಲ 10 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ. If I take x is equal to 10, this will be 20. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 20. ಈಗ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 16 ಲೈನ್ಸ್. 300 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಿಗೆ 10 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ 300 ಆಗಲ್ಲ, ಇದು 160 ಅಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2. ಲೀವ್ ದಮ್. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ x is equal to 20, x is equal to ನಾ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್? x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ y is equal to 160 ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 20, then y is equal to how much you get? Y is equal to 20 ಹಾಕಿದ್ರೆ y is equal to 160 minus 40 will be x. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 120 ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. x is equal to 30 ತಗೋರಿ. ದಿಸ್ is 2 into 3, it will be 30. x is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ? 2x. x is equal to 30 ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಂದರೆ 2 into 30, it will be ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಬಂತು. ಈ x is equal to ನಾವು 40 ತಗೊಂಡ. x is equal to 40 ತಗೊಂಡು. x is equal to 40 ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ y ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 into 40. ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 40 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 80 ಆಯಿತು. y is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 160 minus 80. It will be 80. Okay. If I take x is equal to 50, x now 50 ತಗೊಂಡು 2 into 50, it will be 100. y is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 160 minus 100. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. 10 ತೊಗೋಬೋದು, 20 ತೊಗೋಬೋದು, 30 ತೊಗೋಬೋದು. ನೀವು ಮಿಂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭೀ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2y is equal to 300. 4x plus 2y is equal to 300. 4x plus 2y is equal to 300 ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I will fix. See the x values and y values that I am taking here. 1, 2, 3. ಈಗ if I take x is equal to ಇಲ್ಲ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು x is equal. If I take x is equal to, like for example, if I take x is equal to 40, ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? x is equal to 40 ತೊಗೊಂಡು 30 ತೊಗೋಬೋದು, 120 ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 2 ಅದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ತೊಗೋಬೋದು. ಇಂಟು 40 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 into 40, 160. 300 minus 160. x ಇದೆಲ್ಲ 40 ತೊಗೊಂಡು
300 minus 160 is 140. 2y ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 40 ತೊಗೊಂಡೆ 40 4 into 48 ಆಯಿತು 160 ಪ್ಲಸ್ 2y is equal to 300 ಆಯಿತು. ಜರ 2y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 300 minus 160. 2y is equal to 300 minus 160 will be 140. 2y is equal to 140 ಅಂದರೆ y is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ y is equal to ಆಗ್ತದೆ 70. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 30 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ 30 ಇದು 120 ಆಯಿತು. 300 minus 120 will be 180. ಇಲ್ಲಿ 4 into 30 x is equal to 30 ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ. x is equal to 30 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 into 30 plus 2y is equal to 300 ಆಯಿತು. This becomes 120 plus 2y is equal to 300, which implies 2y is equal to how much? 300 minus 120 is 180. y is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ 90. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ 30 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y 90. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೊಗೊರಿ. ಸೊ y that ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. x is equal to if I take 50 what happens? ಇಲ್ಲಿ 50 ತೊಗೊಂಡೆ. x is equal to 50 ತೊಗೊಂಡೆ. x is equal to 50 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು 4x ಅಂದ್ರೆ 4 into 50 will be 200. 200 plus 2y is equal to 300. 2y is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2y is equal to how much I got? This is 200 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 100 ಬಂತು. That means y is equal to I got 50. x 50 y 50. Okay, 50. Now see how to represent them graphically. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 10 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 0,0. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳತ್ತಿನ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 10 units or 10 rupees. y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 rupees ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಯ್ತಾ, 20, 30, 40, 50, you will get 60, 70, 80, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅದ 100 ತನ ಅದ, 90, 100 I will get. ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅದ ವಾಯ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಾಗ 100 ತನ ಹೋಗ್ಯದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದದ 90 ತನ ಬಂದದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಅದ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30, 40, 50ದಾಗೆ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತೊಗೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ತೊಗೊರಿ, 30, 40, 50, 60 ಆ ಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್? x30 y100. x30 see x30 y100. This is my point. Next x40 y80. x is 40, y is 80. See, this is my second point. What is the next? x is 50. x 50, y 60. x ಇಲ್ಲಿ 50 ಅದಲ್ಲ, y 60 ತನ ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. What this line represents? It represents 2x plus y is equal to 160. What is my second line? This is the second line. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು? x40 ಇದ್ದಲ್ಲಿ y ಎಷ್ಟದ 70. ಇಲ್ಲಿ x40 ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ x40 ಅದ, y ಎಷ್ಟದ 70. This is my point. x30 y90. x30
y is 90 ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 30 ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲತ್ತದ ನಿಮಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 30 ಅದ, y ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 90 ತನಕ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ 30 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು y ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 90, x 50 y 50, x is 50, y is also 50. See, if I'll join these three lines like this, this represents 4x plus 2y is equal to 300. So what is the conclusion that we can draw? These two can be close parallel lines. Parallel ava, close irli ave irli. These are parallel lines. Okay. Three possibilities will get. Either line may intersect, or they may coincident each other, or they may be parallel. See, what is the importance of this geometry? Intersect ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, that we'll learn in next video. In the next video we'll see how to take the solutions of the linear equations using graphs. That means graphical method of solution, graphical method to find the solution of simultaneous equations, that we'll study in next video. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ? These are the two close parallel lines. Last example. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು 3 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 3.1 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಆಲ್ ದ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು just now, we'll study graphical method to find the solutions of the simultaneous equations. Okay, thank you.